Good afternoon, dear students. Previous session we discussed about typical case with the example of urban area, especially the Ram Saran story we studied, and we came to know that how the entire family suffered. Now let us discuss about rural case. Rural case. See, Laka Singh belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh. So here in this rural case, Laka Singh was belongs to a small village near Meerut, which is located in the present Uttar Pradesh. See, his family doesn't own any land. So his family doesn't own any land. They do not have their own land. So they do odd jobs for the pig farmers. So how they are leading their family now? So they are actually works in the others as a agricultural laborers. The odd jobs for the big farmers. See, work is erratic and so is income. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. So there is no guarantee. And what about income? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, that all we can't guess. So the work is erratic and so is income. At times they get paid only 50 rupees for a hard day's work. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇಡೀ ದಿನ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇಡೀ ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 50 rupees ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್. But often it's in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. So ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ it's in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. ಕೆಲವು ಸಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಜಿ ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. What about the family members? The family of 8. Oh God, the family of 8, biggest family. 8 members are there in his family. Whether is it possible to sustain? It's too difficult, horrible situation. So the family of 8 cannot always manage 2 square meals a day. 2 square meals a day. ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟನೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪರದಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. Laka Singh lives in a kacha hut on the outskirts of the village. ಆತ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು? ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ. Lives in a kacha hut that also situated in the outskirt of the village. ಹಳ್ಳಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. The women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. ಪಾಪ ಆಕೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ? Even the women of the family, I mean the wife of the Laka Singh, so spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. ಸೌದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. His father, oh God, a TB patient. So Laka Singh father was a TB patient. Passed away 2 years ago due to lack of medication. So ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಫಾದರ್ TB ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್, ಸೊ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ TB, ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ 2 years ago. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. His mother, what about mother?
now suffers from the same disease. Oh God. Lacrossing mother suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. ಸೇಮ್ ಪಾಪ ಆಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ನಡೆಸೋದೇ ದುಸ್ತರ. ಆಲ್ದೋ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲಕಾ ನೆವರ್ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಅವನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ 10 years old. ಆತ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆತ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೋಪ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೋಪು ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ದಿನ ಅವರು ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋಸ್ ಅದು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ದ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ದೇ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. So just you can imagine, and whilst spending your money, you must be careful. I would like to give a message for you by studying these two cases. ಜನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇಡೀ ಅವ್ರದ್ದು ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದುಡ್ಡು, ಒಂದು ದಿನದ ಊಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ. 1 kg ರೈಸ್ ತತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. So, by studying the above cases of poverty, we studied a rural case also and the urban case also. See, by studying both the cases, the urban and the rural cases, so now we can discuss the following issues which are related to poverty. Getting these students. So we studied a urban case and also we studied a rural case. So by studying these urban and rural cases of poverty, and now we are going to discuss about some of the issues which are related to poverty. ಏನಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ some of the issues which are related to poverty? The first thing that landlessness. The first thing that landlessness. Getting now. ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 50 ಎಕರೆ ಇದೆ, 100 ಎಕರೆ ಇದೆ, 200 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 1 ಗುಂಟೆ ಇದೆ, 2 ಗುಂಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 1 ಇಂಚು ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ the number of people in our country, those who are not having their own piece of land, landlessness. And the second important issue which is related to poverty, that is about unemployment. We are ready to work, but there is no opportunities. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ there are so many, they are ready to work in a different field, but there is no job opportunities. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಟೌನ್, ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Those who are seeking the job, uncountable people, every day they used to search the job. Even the educated, not only the agriculturist, farmers or landless laborers.
Even the ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಅವರ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಅವರ ಹೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸೊ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಂದನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದೇರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಕರೀತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಸಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ engineers, doctors, scientists, well skilled professionalists ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಂತಹವ್ರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ able to provide for everyone, why they used to go for foreign countries to work? ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಸರ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ, ಲಂಡನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿ ಮೇ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಯ್ಯೋ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಫೇಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್, ಅಯ್ಯೋ ದುಡಿದ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಸೈಟ್. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದುಡ್ದಿರದ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, which is very closely related to poverty, that issue, that is size of family. Size of family. So usually in India you can observe that joint families, the size of the family is so large. Of course nowadays adiga break ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಬ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಅಷ್ಟೇ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಮದರ್ನ. So the size of the family also is the another issue which is related to poverty. See, the size of the family which is a closely related issue to the poverty. And the another one thing that is about the illiteracy. So this is the another one major issue which is related to poverty, that is about illiteracy. Getting now? So still we are unable to reach 100% literacy rate. In our country at present, only one state which is achieved 100% literacy, that is Kerala. Understood now? And the next point, that is poor health and malnutrition. Poor health so many they are suffering. They are unable to access the healthcare facilities in our country. There are so many, the poor class people, the middle class people, those who are unable to get the nutrition food, and as well as the nutrition food and as well as the healthcare facilities. And the next point is that child labor. Child labor. So we all of you seen knows that so many of the
The small kids, so they are working in a different field, even in agricultural field, even in industrial field, even in hotel, dhaba, and so on and so on. So they knows that practicing child labor is a punishable offense, but even though there is no way to increase their family income, to increase, to survive, to get at least not to do that much of, no, to survive. So they used to work. The parents, they used to send in a different sectors to work and to earn at least a bit of amount to manage their daily food. This and helplessness. Helplessness. ಸಿ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಭಾರತೀಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ the helping hands or those who are helping, so them used to decide life ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಜನರ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನಂತರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿಗೋದೇ ರೇರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಕಾಲು ಎಳೆಯವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು? ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಾರಿಬಲ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಬಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಸಹ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ 10 ಪೈಸಾ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಟು ರೆಫರ್ ಸಮ್ವೇರ್, ನೋ. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಹಂಗಂತ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇದೆಯಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ನಾವು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹಾಗೆ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ. ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇವನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡವರು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. After studying these examples, urban case and then a rural case, so already we came to know that how the poverty is existed in our country, even in urban area and even in rural area. So by studying both the cases, by studying both the cases, then we came to know that so these are the different and important issues which are closely related to poverty, such as landlessness, unemployment, size of family, illiteracy, poor health and then malnutrition, child labor and helplessness. I hope dear students, you are all able to understand, and I hope that you may learn something
in this topic. The next class we are going to continue. Thank you. Have a nice day.